अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इंसान नू कोई आदत अगर एक दफ़ा पक जाए ना अच्छी, तो फिर बंदा दुनिया के किसी किनारे च भी चला जाए तो उत्थे भी उन्होंने वो जी आदत है ना जोर मार दी कि फिर उन्होंने बंदा जारी रखे। पिछले 6 महीने तो फजर के बाद सुबह की सैर, खूबसूरत नज़ारे वो असी जर्मनी फ्रैंकफर्ट दे विच इंजॉय करते रहे। लेकिन अज मौका मिलिया कि लाहौर दे विच भी असी वो वाले नज़ारे जिहड़े ने उन्होंने देखिए तो इंजॉय करिए। यह जिहड़ा इलाका तुसीं देख रहे हो, ये ज़मान पार्क दा इलाका है जिहदे विच एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई और उन्हें अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बना लिया और उस मिशन को उन्हें फिर बाद हासिल भी किया। मैनूं उम्मीद है कि तुसीं समझ गए होवोगे पाकिस्तान की जिहड़ी मशहूर शख्सियत दुनिया दे विच उहदा एक नाम बन चुका है। वो इमरान खान, वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान। बचपन चों जिहड़ी जगह ते उन्हें अपना वक्त गुजारिया और जिहड़ियां गलियां दे विच खेल के वड्डा होया, उन्हां गलियां दी तुहानूं अज सैर करवाने और नाल वो पार्क दिखाने जिस पार्क दे विच उन्हें जाके बचपन दे विच वर्जिशां कीतियां और फिर एक ऐसा नाम कमाया क्रिकेट की दुनिया च कि सारी दुनिया जिन्होंने याद करती है। अज भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान वास्ते लैके आना, दुनिया दे विच एक बेहतरीन स्पोर्टलर का मुकाम हासिल करना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। तुसीं सुबह सुबह मुख्तलिफ परिंदियां दी चहचहान दी आवाज़ां आ रही हैं, लेकिन इन्हों अगर तुसीं सिर्फ एक होर नज़र नाल देखो कि इंसान तुहानूं कोई नज़र नहीं आ रहा बाहर सड़कों ते फिरदा, लेकिन खुदा तआला दी जिहड़ी पैदावार मखलूक है जिन्हों तुसीं परिंदे चरिंदे कह सकते वो खुदा की इबादत कर रहे हैं। जिस परवरदिगार ने उन्होंने पैदा किया और रिज़क दिता है, सुबह सुबह हुण सानूं तो नहीं पता चल रहा, लेकिन उन्होंने दी जिहड़ियां खूबसूरत आवाज़ां ने उत्थों तुसीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये लाजमी गल है कि अपने परवरदिगार की इबादत कर रहे हैं। इंसान भी अगर सुबह सुबह उठन जिहड़ा कोई उम्मीद हुण तो तकरीबन अद्धा घंटा पहले इस तरह का एक अजीब सरूर वाला माहौल सी जिहड़ा तकरीबन किन्नियां सालों के बाद नज़र आया कि दर्जनां की तादाद दे विच अजानां दी आवाज़ां आ रही ने मस्जिदां दे विचों, एक जो ख़त्म हो रही दूसरी शुरू हो रही, तलावतां दी आवाज़ां आ रही ने। इंशाअल्लाह ताला कल सुबह अगर मौका मिलिया तो तुहानूं वो भी सुनावांगे, क्योंकि वो जिहड़ा एक सरूर है ना जिहड़ा तुसीं बचपन च तुहाडी सरिश्ते विच शामिल हो चुके है। इंसान जो पैदा होंदा तो पहली आवाज़ जिहड़ी उहदे कन्नां च पैंदी है मुसलमान होंदी सी वो अजान दी, और उसकी जिहड़ी आवाज़ जो तुसीं दोबारा किसी जमाने च बहुत अरसे दे बाद सुनदे हो, भावें किहड़ी भी एज होवे तुहाडी, वो अजीब सरूर दिंदी। सुबह सुबह दर्जनां की तादाद अजानां हो रही ने, तलावतां हो रही ने। तो मैं आख्या चलो फजर की नमाज के बाद तुहानूं सैर भी कराइए तो नाल अपना जिहड़ा ना थोड़ी जी तुहाडे नाल गुफ्तगू भी हुंदी चली जाए। एक गली चों निकल के दूसरी जाना पएगा, फिर वो अगे इमरान खान वाला जिहड़ा वो पार्क है जिथे वो सुबह वर्जिश करदे खेलदे अपनी उन्हें मंजिल हासिल की। क्योंकि एक हदीस चाहता है कि इंसान जिस चीज़ वास्ते स्ट्रगल करता ना, भावें वो दुनिया की होवे ते भावें वो खुदा तआला दा हसूल नेकी दी, अल्लाह ताला उसदी मदद जरूर करता उन्होंने कामयाबी देने च। और ये इंसान ऐसा सी या है वे कि जिहड़ा बचपन तो ही मेहनती और जिहड़ा उन्हें इरादा कर लिया उन्हें अचीव किया। उन्होंने हुण पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, दावे तो उन्हें बड़े किए ने कि असी पाकिस्तान की तकदीर बदलांगे,
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੋਏ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟੀਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾसिल ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਰਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਫਿਰ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਬਾਹ ਝੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਮੇਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿੰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ? ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਘਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਰਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਇਸ਼ ਸਾਡੀ। ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਸ਼ੇਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਔਰ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਸ ਪਲਾਟ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਹਾਇਸ਼ ਪੁਰਸਕੂਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿ ਐਸੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਨਾਲ 2-2 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰ ਸਬਜ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲਾਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿ ਤੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਆਪਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਾਰਕ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਔਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਯਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੋਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਵਾਕ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਹਿਸਤਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੀਮ ਅਮੀਰ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅੱਛੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਸੈਟਲਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਪਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ,
5 ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ 3 ਕਦਮ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਮਿਲੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਾਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਛਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਸਿਆਸਤ 'ਚ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੁਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਯੱਸਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਅੱਗੋਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲੂਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ख्वाहिश तो साड़ी यही है कि तरक्की करे और ऐसी तरक्की करे कि दुनिया जी मने कि वाकई पाकिस्तान भी एक मुल्क है। देखो तुसी कमाल किस्म के घर ने, 2-2 4-4 कनाल दे विच बने ने, पौधों नाल लदे ने। जिंदगी पाकिस्तान दी क्या जिंदगी है, लेकिन अगर इत्थे सुकून होए, तुहानूं ज़हनी तौर दे उत्ते कोई परेशानी ना होवे, तुहानूं मजहबी तौर दे उत्ते, देखो तुसी पार्क तो हुण जिहड़ा रस्ता निकल रहा, इहदे अगे जाके इमरान खान दा जिहड़े घर है या उहदी रहायश तुसी कह सकदे हो, वो नज़र आएगी इत्थे। सुबह दी सैर भी हो रही नाल नाल, ते नाल नाल तुहानूं ਉਹ ਏਰੀਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੀਜੈਂਡ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। बेसिकली इस गली में जब जाएंगे, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान हलाली परचम लहर आ रहा है, वो आगे उन्होंने हिफाजती नुक्ता निगाह से वो लगाए हुए हैं सड़क पे। इसको लेफ़्ट साइड पे जब टर्न लेते हैं तो इस पे फिर वो रहाइश, जो पहली रहाइश इमरान खान की, वो आपको नज़र आएगी। बड़ा ही ज़बरदस्त खूबसूरत इलाका है जी ये। घरों के ऊपर देखें, बड़ा बड़ा ज़बरदस्त ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नीचे माशा अल्लाह। क्या बात है, ये चीज़ें सिर्फ अपने देश में। पंजाबी च गल कर रहे थे, मेरा ख्याल तो पंजाबी च चलिए, ये मैं देश के विच तुहानूं नज़र आउणगे। पता नहीं किन्ने 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 पुराने जड़े दरख्त इत्थे मौजूद ने इस गली च। यह देखो तुसी सारा जिहड़ा इलाका है, बड़ा आरामदेह खामोश इलाका। टाइम चौकी बनी है पुलिस की, इमरान खान की घर की एंट्रेंस एक साइड तो कि मेन सड़क आ जाती है। इस दे विचों देखो जिस बाकी तकरीबन रस्ते इन्होंने बंद किए हैं। इधर इस साइड लैफ्ट एक साइड है इमरान खान की सारी कोठी का बाहर का व्यू है खूबसूरत। करद्या इमरान खान के घर तो अगला नाल घर जिहड़ा
ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏਰੀਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਘਰ ਵੀ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛੇ ਘਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੈਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿੱਲਾ ਗੁੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਸੈਰ ਹੋ ਜੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਏ ਵਾਪਡਾ ਦੇ SDO, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, 4-5 ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਸੈਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਨਾਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੇਨ ਸੜਕ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਈਨ। ਇਹ ਧਰਮਪੁਰਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ੇਰਵਰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਈਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਲ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਫਰਾਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 2-2 4-4 ਕਨਾਲ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਹਮਤਾਂ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਦਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੜੀ ਸ਼ਾਹੂ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। 100 ਤੋਂ ਗਲਬਨ 95 90 ਜਾਂ 95 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਸੈਰ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗਿਰੇ। ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸੈਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਨਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਉਹੀ ਮੀਨਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਾਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਬਖਤ ਕੌਮ, ਬਦਬਖਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਆ ਕੇ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਏਰੀਆ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਸੀ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੜੀ ਛਾਊ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਨਾਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੜੀ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਦੇ ਦੋ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਮਨਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਈਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੜੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਲਓ ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੜੀ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਜਿੱਧਰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਅਹਿਮਦੀਅਤ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਦਬਖਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਦਬਖਤ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮਰਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਰਲਾ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ, ਰਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ।